بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Sidang penonton sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Nurul Furqan, pejuang-pejuang kebenaran, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjaga hati agar berhati-hati. Dengan kita melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya hati itulah tempat yang mana Allah akan menilai segala perbuatan kita. Yang mana daripada perbuatan ini terhasil daripada keadaan hati kita. Bagaimana keadaan perbuatan itu masih belum dikira secara total selagi mana hati tidak dikenal pasti situasi hati kita. Maka hati kita ini tidak boleh ada selain Allah. Mestilah hanya dengan Allah. Namun begitulah kita hari ini, ujian kehidupan yang Allah jadikan pada kita semua hari ini akan menguji keadaan hati kita. Itulah keadaan hati kita yang mana Allah berfirman surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3. Yang mana Allah berfirman, adakah kamu akan biarkan dengan begitu saja setelah kamu mengatakan qalu amanna. Setelah kita mengucapkan aku beriman kepada Allah, kemana adakah dibiarkan begitu saja? Sedangkan umat terdahulu diuji oleh Allah SWT. Dan daripada situlah kita akan mengenal pasti siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang berdusta. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, yang benar-benar bersyukur dan mampu menterjemahkan amalan dengan sebaik-baik amalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri pengajian hikmah kehidupan kita. Pengajian hikmah di dalam kehidupan. Bersandarkan kepada tauhid dan tasawuf. InsyaAllah. Tauhid dan tasawuf. Penyucian hati. Tauhid itu dengan membenarkan keimanan kita, kemudian menyucikan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Baik, insyaAllah pada malam yang penuh barakah ini kita akan meneruskan kajian ilmu kita. Masih lagi kita membincangkan manusia sebagai khalifah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada siri yang mana kita nak mendalami tentang keadaan diri kita ini. Dalam bab amanah ni tuan-tuan, sebab kita dah masuk dalam perbincangan amanah. Amanah, kita murojaah sikit. Kita dah masuk dalam perbincangan amanah. Khair. Amanah ni, kalau kita lihat pada kedudukan sifat yang kedua, sifat wajib bagi Nabi SAW. Sifat wajib Nabi yang kedua, amanah. Dan amanah ni, ianya berat. Ia berat. Ia berat. Sebab apa berat? Sebab memikul amanah. Amanah yang mana kalau kita rujuk kepada perbahasan tentang tanggungjawab. Sesungguhnya kita memikul satu tanggungjawab yang mana tidak ada pada kejadian yang lain. Tidak ada pada kejadian yang lain. Yakni selain daripada kejadian kita ini, yakni manusia, selain daripada kejadian itu, maka manusia ini diberikan satu amanah yang khusus. Itulah
Amanah membawa segala utusan, membawa segala suruhan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Surah Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Apa kata Allah? Kata Allah, Allah rakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, 73. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Inna aradna al-amanah. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab, yakni amanah, kepada langit dan bumi serta gunung ganang. Dalam ayat ini Allah menisbahkan kepada langit dan bumi dan gunung ganang. Maknanya dari segi saiz atau kapasiti kejadian, langit tuan-tuan, sedia maklum, seluas-luasnya langit. Meliputi semuanya langit. Sampai kata tak tahulah penghujung langit kat mana. Tak bertiang pula tu. Maknanya stand alone. Dia berdiri dia je. Hebatlah kejadian langit. Dan bumi Allah kata. Langit dan bumi. Subhanallah. Bumi ni pula keseluruhannya. Makna bumi ni memegang semua benda. Dan Allah kata lagi serta gunung ganang. Tuan. Gunung ganang ni dalam kejadian dia adalah pasak bumi. Dan ketiga-tiga kejadian ni hebat. Kalau di sudut saiz dan kapasitinya besar. Untuk memikul amanah. Maka Allah menyatakan di sini mereka enggan memikulnya. Mereka enggan memikulnya. Nampak? Yang mana apabila Allah berikan amanah al-samawati wal-ard wal-jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Gunung tadi, langit tadi serta bumi gunung ganang enggan memikulnya. Masya-Allah. Dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Lalu, kata Allah, akan tetapi manusia, وَمِنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ akan tetapi manusia, ketika itu, dengan persediaan yang ada padanya. Maknanya, Allah tak siapkan bumi, langit, gunung ganang untuk memikul amanah yang kita dah pun bincangkan permulaan perbincangan kita. Dan kita akan sambung perbincangan kita. Panjang. Dalam bab manusia khalifah ni panjang sirinya sebenarnya. Sebab kita nak merungkai kembali apa sebenarnya yang kita pikul ni, yang begitu hebat ni tuan-tuan. Ingat, kita pandai bertempik. Kita hebat, kita hebat. Kita pandai bertempik. Kita manusia sebaik-baik kejadian. Tapi suruh explain, pening, tak tahu apa dia. Hebat sebab apa? Ada dia jam lah. Tengok kiri kanan, tengok kiri, tengok kanan, apa pun tak ada. Harta pun tak banyak, rumah pun tak. Dah lemah balik. Rupanya hebat dia kita selama ni terhijab. Kita duk nampak hebat kerana benda. Allahu Akbar. Sebab tu manusia hari ni diinjak-injak. Manusia hari ni yang mana sebaik-baik kejadian, Allah kata, kalau kita tak faham perkara ni dalam bab amanah ni tuan. Sebab tu dalam bab amanah ni kita detail sikit dalam bab perbahasan tentang tanggungjawab. Bila kita gagal memahami amanah ni, summa radadnahu asfala safilin. Manusia akan jadi serendah-rendah kejadian. Oh, hati-hati tuan-tuan. Di saat Allah meletakkan kita sebaik-baik kejadian, dia akan jadi serendah-rendah kejadian. Dan tidak hairanlah banyak kerosakan, pertumpahan darah, pertengkaran, macam-macam lah benda berlaku di atas kejadian manusia ni. Dan kita hari ni kalau cerita pasal manusia, apatah lagi alam manusia, nak lebih khusus lagi, alam rumah tangga,
khusus lagi alam diri, alam pekerjaan, alam, macam-macam alam kita nak cerita pada diri kita ni. Silap bulan hampir majoriti kita akan kecewa. Kita tak tahu nak rasa kagum, tak tahu. Kita rasa macam tak mau dengar lah Ustaz. Saya kebanyakan dia akan pergi kepada keadaan yang tidak menyeronokkan dia. Sebuahlah rumah tangga, saya tak dapat suami yang sweet Ustaz. Macam mana? Ada orang tu suami sweet, siap ukir lagi batu nama di batu. Di pasir. Saya tak terukir, dicampak-campaknya. Ada orang tu sweet lah Ustaz. Sebab bertantan bunga dia ada. Saya ni apa pun tak ada Ustaz. Melukut di tepi gantang lagi. Apa pun tak dapat, giliran. Tak ada apa, tak ada Ustaz. Macam mana saya ni? Banyak. Kadang kita tengok, Allah Rabbi. Keadaan manusia ni kan. Dengan keadaan apa lagi akhir zaman ni. Urara dibuatnya dengan keadaan manusia ni. Belum lagi kisah-kisah yang sangat menyayat jiwa. Pembunuhan sana sini. Allahu Akbar. Pergaduhan itu sebagai satu kebiasaan. Pergaduhan tu kebiasaan tuan-tuan. Kalau tak bergaduh tu kata, kata, sedangkan lidah lagi tergigit. Dia pergi cerita bab lidah tergigit. Tu lagu Piramli tuan-tuan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sedangkan lidah lagi tergigit Ustaz. Mana mungkin manusia tidak pernah bergaduh. Dia pergi tengok kat satu sudut yang mana mungkin. Sedangkan dia tak faham. Dia tak faham. Sebab tu manusia ini bila dia salah letak diri dia, habis. Nah, jadi pada ketika itu manusia ni dengan persediaan yang ada. Bila rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Sanggup memikulnya. Ingatlah, kata Allah. Bila kata sanggup memikulnya, tapi Allah warning. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman. Dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Tu dia ayat dia. Allahumma salli ala. Yang mana manusia ini bila diberikan amanah, manusia boleh pegang amanah itu. Manusialah yang akan memikul amanah itu. Amanah apa? Jaga keluarga. Bagi makan anak bini. Apa? Cari duit. Amanah. Apa amanah? Isteri sebagai amanah. Apa amanah tu? Ni duit ni sebagai amanah. Apa amanah tu? Kan? Yang mana gunung tak larat. Bumi tak sanggup. Langit tak bersedia. Dan ketiga-tiga kejadian ni, imam malaikat sendiri pun, walaupun tak termasuk dalam perbahasan ni, sudah pasti malaikat sekalipun, yang mana Allah tidak letakkan amanah kepada kejadian-kejadian ini. Allah tak siapkan semuanya. Melainkan Allah persiapkan manusia. Allah persiapkan manusia, wa hamalahal insan. Cuma manusia ni, kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Cuma manusia nanti dia akan buat kezaliman. Apa makna zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Take note perkataan zalim ni tuan-tuan, dan adil. Nanti orang dok faham zalim ni dok buat benda yang zalim ni, benda yang kehancuran yang hancur. Contoh zalim pukul. Kita nampak. Saya pasti kalau tidak diperbahaskan makna zalim, kita ingat zalim ni menghancurkan barang, menghancurkan orang. Memang hasil kepada zalim akan kehancuran. Tetapi sebelum nak berlaku kehancuran, zalim itu kena faham dulu apa makna zalim. Zalim ni maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pemerintah yang zalim tidak meletakkan hukum pada tempatnya. Maka lawan pada zalim adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ini kita nak belajar ni. Ketika Allah persiapkan diri kita sebagai manusia yang bergelar khalifah. Yang mana khalifah ini mampu memikul tanggungjawab. Langit tak mampu tuan-tuan. Ulang sekali. Langit tak mampu. Kita kadang mendongak langit. Ya Rob, kita menangis, kita renung kan. Kita dongak ke langit. Kita pun malam ni, cuba fikir. Malam ni,
Bila kata dongak ke langit, kita kena tahu. Langit tak mampu tanggung apa yang aku tanggung. Nampak? Kadang-kadang kita terduduk, tersungkur tengok bumi. Ke bumi tengok. Kita kena tengok. Bumi tak sanggup memikul apa yang kita sedang pikul. Di langit pun tak sanggup, di bumi pun tak sanggup. Nampak? Maka kita pun tengok gunung. Yang tinggi sana, menor tengok gunung. Hebat gunung ni. Besar betul kejadian dia. Percayalah. Gunung pun tidak sanggup menanggung apa yang kita tanggung, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Hashr, ayat 22 hingga 24. Yang mana dimulakan dengan Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Di sini ada jawapannya sebenarnya. Lau anzalna hadzal Qur'an. Sekiranya diturunkan Al-Quran ini, berkecai gunung, tuan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Kenapa berkecai? Khashi'a. Takutnya. Takut nak memikul amanah tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi amanah ni meliputi perkara yang lebih besar daripada apa yang kita duk nampak depan mata. Kita duk nampak amanah ni anak. Kita duk nampak amanah ni isteri. Kita masih nampak amanah ni benda. Tapi benda itu datang kemudian, tuan-tuan. Allah amanahkan kita sebelum ada isteri. Allah amanahkan kita sebelum ada anak. Allah amanahkan kita sebelum ada semua benda yang kita ada hari ini. Maknanya amanah kita yang ada pada diri kita ini termaktub kerana kita manusia bernama khalifah. Bukan sebab ada isteri baru nak amanah. Ada anak baru nak amanah. Ada suami baru nak amanah. Ada duit baru nak amanah. Kalau ada baru nak amanah, itu pecah amanah. Itu khianat nanti. Sebab tu kita kena recall balik. Macam tadi ada seorang jemaah kita telefon, borak kan, bertanya, Ustaz, pengajian Ustaz ni berat sebenarnya. Berat Ustaz. Bila kaji balik tengok, oh ya Allah berat Ustaz. Lagi tajuk manusia sebagai khalifah. Kenapa berat? Yolah nak setting balik. Dia nak berat tu sebab nak setting balik. Sebab selama ni kita duk faham salah. Bila nak betulkan balik tu jadi berat lah. Sebenarnya tidak berat. Sebab apa? Sebab kata Allah, manusia ini dipersiapkan dengan persediaan yang ada. Dengan persediaan yang ada, tuan-tuan. Dengan persediaan yang ada, sanggup memikul tanggungjawab itu. Bila kata kita bincangkan balik pada perbahasan yang benar, maka kita tidak akan lari daripada perbincangan. Dan kita tak akan lari daripada tanggungjawab yang diberikan. Taklif, tanggungjawab. Amanah, itu tanggungjawab juga. Nama amanah juga kita boleh kaitkan sebagai tanggungjawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Dan kata Allah lagi, ketika manusia dah sanggup memikulnya, tuan-tuan, tapi manusia akan melakukan kezaliman. Maka manusia akan melakukan kezaliman. Dan dalam suratul Ahzab, kata Allah dalam suratul Ahzab 73. Liyu'azziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikin. Liyu'azziballah. Yang mana Allah kata, dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu, maka akibatnya Allah akan menyeksa. Di sini, apabila manusia sanggup memikul itu, akan ada orang yang terseksa. Ini kata terseksa dengan tanggungjawab. Sebab apa? Liyu'azziballahu, siapa yang akan terseksa dengan tanggungjawab ini nanti? Itulah wal munafiqin, wal munafiqat, wal musyrikin, wal musyrikat. Orang yang munafik lelaki, munafik perempuan, musyrik lelaki, musyrik perempuan. Dan juga Allah menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman serta orang perempuan yang beriman. Dan sememangnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Nah, di sini juga kita akan nampak. Dalam kita memikul amanah sebagai khalifah ini,
yang rasa terbeban, terseksa dengan amanah ni, rasa tak sanggup, Ustaz, tak sanggup ni. Dah ada kata kunci. Sebab tu jangan kita terpaksa memikul tanggungjawab. Kalau kita rasa terbeban dengan tanggungjawab, padahal tiada bebanan. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Terseksa dengan beban, amanah dan tanggungjawab, sedangkan tiada penyaksiaan. Melainkan, ianya menggambarkan diri manusia itu. Yang mana? Di kalangan munafiqin wal munafiqat. Orang-orang lelaki munafik, orang perempuan munafik. Wal musyrikin wal musyrikat. Orang yang musyrik menyekutukan Allah di kalangan lelaki. Dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah di kalangan perempuan. Maknanya, manusia yang terseksa dengan tanggungjawab ini, hanya dua golongan ini. Golongan munafik, golongan musyrik. Tuan-tuan, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat, ada perbahasan ini, di sini kita cukup takut. Apabila seseorang itu mula menentang tanggungjawab ataupun meninggalkan tanggungjawab, berpaling dengan amanah, kemungkinan besar dia tergolong dalam golongan yang munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Akan tetapi Allah kata, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Akan tetapi Allah Maha Pengampun, tuan-tuan. Ini dia pula. Ini sifat Allah ni. Ini sifat Allah yang subhanallah menyebabkan kita hari ini sentiasa ada hope, ada harapan. Sebab apa? Sebab sifat Allah ni, kata Allah, akan sifat-sifat tadi, sekiranya manusia yang munafik ini berubah perangai dia, taubat. Musyrik ni bertaubat. Allah kata, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Manusia akan diampunkan oleh Allah SWT. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka di sini, kalau kita lihat, beban tanggungjawab ini sangat besar dan kita kena menghayati. Kita kena memperhalusi bagaimana yang dikatakan besar dan tanggungjawab itu sehingga kan ditaklif dan dengan kejadian, Masya Allah, gunung, bumi, langit, semua surrender. Dan apakah amanah itu yang menyebabkan seluruh kejadian yang lain tidak sanggup menanggungnya? Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sinilah kalau kita lihat perbahasan kepada dalam perbincangannya sebelumnya saya tentu tentang kejadian khalifah yang bermula dengan Nabi Adam alaihissalam. Mari kita rujuk dan kita renung balik perjalanan ini. Dan ketika ini Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Nama-nama benda. Okay. Kemudian nama-nama benda ini, tuan-tuan, kalau kita rujuk kembali dalam perbahasan ini Nabi Adam alaihissalam. Al-Mufassirin mengatakan seluruh nama-nama yang ada. Baik. Dia habis dekat sini pada perbahasan surah Baqarah 31. Kemudian malaikat pun kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat surrender dengan ilmu yang ada pada Nabi Adam AS. Dimulakan dengan ilmu. Ilmu yang mengatasi semua ilmu. Itulah bermula dengan ilmu yang Allah berikan, ilmu menguasai nama-nama benda. Ilmu menguasai nama-nama benda. Tanggungjawab besar, berat, ya. Jangan duk fikir je, asal kahwin ni tanggungjawab berat.
Asal kahwin ni tanggungjawab berat. Kahwin dua ni berat tanggungjawab. Apa kahwin dua? Satu pun berat. Semua berat. Tak kahwin pun berat. Faham? Ini dok faham? Berat. Cukuplah jemaah seorang. Itu namanya kepentingan diri. Satu pun akan ditanya. Dua apatah lagi. Dia bukan tanya isteri, semua benda Allah katanya. Dan yang paling besar, benda yang paling pentingnya Allah katanya. Ini kita kena tahu. Kita duk nampak benda je lah. Sedangkan amanah tu besar daripada benda. Mengatasi benda. Langit pun, gunung pun, bumi pun. Ini perlu kita renung, tuan-tuan. Kita kena letak intention yang lebih. Ya kat aku ni. Ya kat kita lah manusia ni. Hebat. Jadi kita tak boleh buat main-main, tuan-tuan. Dan tak boleh main-main mengaji. Sebab itu kena serius. Bukan sekadar mengaji benda yang kita nak suka-suka, nak menyelesaikan masalah kita je. Kita mengaji kadang-kadang pergi kepada pembangunan kehidupan yang sebenar. Kita hanya mahu pergi kepada perkara yang pergi atas kemahuan nafsu semata-mata. Hati-hati. Ilmu kegunaan dia. Bila kata ilmu ni, dia boleh guna semua perkara. Menguasai ilmu nama. Nama tu juga kegunaannya sekali. Maka, semua benda, Masya Allah. Unlimited. Baik. Ini Nabi Adam AS. Kita tengok Nabi Muhammad SAW. Saya dah susun balik perjalanan ni. Nabi Adam AS, Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan tengok, perhati baik-baik. Dia ada persamaan daripada kata-kata kalam yang ada di dalam dua ayat ni. Apa dia? Surah Al-Alaq ayat 1. Ini surah Al-Baqarah ayat 31 yang wahyukan kepada Nabi Adam AS. Manusia yang pertama. Ini surah Al-Alaq ayat 1, wahyu yang terakhir. Wahyu kepada Nabi yang terakhir, bukan wahyu terakhir. Nabi yang terakhir, wahyu yang pertama. Itu ayat yang lebih tepatnya. Nabi yang terakhir, wahyu yang pertama. Tetapi permulaannya sama. Hebat. Ini pernah saya sentuh dalam perbincangan kitab Hakikat Kehidupan masa awal-awal. Cuma, yang kalau tengok di sini, dia ada kronologinya. Lebih detail. Baik. Sebab saya nak kaitkan dengan amanah itu. Maka kalau kita lihat di sini, Iqra' bismi rabbikallazi khalaqa. Maka di sini ayat yang pertama menjadi wahyu yang pertama diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ayat yang menjadi kira yang pertama lah kepada manusia yang pertama itu Nabi Adam AS. Permulaannya adalah asma. Asma akullaha. Asma akullaha. Kalau kata Nabi Adam AS, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Nabi Muhammad SAW, Iqra' bismi rabbikallazi khalaqa. Ini lebih detail. Ini nama. Maka di sini pun bacalah dengan nama. Ini diajarkan membaca, melihat. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Baik. Kita ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Tuan-tuan, sidang jemaah yang mulakan tuan, cuba lihat. Kalaulah Nabi yang pertama dan terakhir bermula yang sama, maka kita yang kata ikut Nabi SAW, kita kena wajib mula pun yang sama. Apa yang diamanahkan tu pun, itulah yang kita kaitkan
tentang, kalau rujuk dalam surah Al-Alaq ayat 3, Iqra wa rabbukal akram. Baca balik nama Allah, maka membawa nama ini. Ini nama benda. Nama yang lebih besar, itulah nama Allah. Dan inilah Akram. Nama Allah yang mulia pada diri manusia. Maka dititipkan tuan-tuan. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Ditiupkan demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Kemuliaan itu letakkan di jiwa. Maka menjadilah, kalau sebut kepada khalifah, kalau kita rujuk pada perbahasan ini, iaitu pengganti, wakil, pemimpin ataupun penguasa, penjaga. Apa dia? Apa dia? Nama Allah. Masya Allah, tuan. Ini yang berat, tuan-tuan. Kemuncak bagi segala nama. Tidak boleh ada nama sebelum ada nama. Tidak boleh ada nama benda dulu. Bersalahan sebab bermula itu Allah. Macam surah Al-Hadid yang kita baca tu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nampak? Wal awwalu wal akhir wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia yang Maha mengetahui segala sesuatu. Yang awal ia yang telah ada belum, yang awal ia telah ada sebelum sesuatu ada, yang akhir ia tetap ada setelah sesuatu semua musnah. Jadi perbincangan nama tadi, asma itu, ada nama yang lebih besar yang diberikan kepada manusia untuk membawanya. Itulah nama Allah. Nah, di sinilah pengajian Asmaul Husna datang. Nama apa, tuan-tuan? Nama Allah. Maka Allah kata, itulah nama-nama yang terpuji. Asmaul Husna. Maka barulah kita faham pengajian Asmaul Husna. Barulah ada dipanggil bahagian hamba dalam sebahagian Asmaul Husna. Yang kita nak bawa ni, tuan-tuan, bukan sekadar nama manusia, tak ada sebenarnya. Manusia diberikan nama itu pembawa kepada nama yang terpuji. Dan manusia Allah pilih dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Menggantikan nama diri itu dengan membawa sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Contoh, tak apa saya bagi contoh terus. Hamba Allah. Bila kata hamba Allah ni, tuan-tuan, dimulakan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Bila kata hamba Allah itu bermula dengan Nabi Muhammad SAW, ana abdillah, hamba Allah. Dia sebut kata yang terpuji ni, tuan, Muhammad itu terpuji. Maka sebab itu kalau kita lihat kalimah Allah wa Muhammad. Kenapa ni perbahasan hikmah, tuan-tuan? Hikmah ni maksudnya kita renung kepada perbahasan yang jelas. Mengikut kepada perbahasan yang kita kaji bersandarkan Al-Quran. Baik. Ini bila sebut ada kalimah ini, tuan-tuan. Tadi apa? Bismillah tadi. Rob yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut Iqra, tuan-tuan. Sebab tu jangan buat main-main, tuan-tuan. Jangan kita nak sedih tak tentu arah, nak lemah tak tentu arah. Sedangkan pada kita ada satu nama agung.
Bila kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca, tuan-tuan. Nama ni, Nabi tak boleh baca. Waktu ini. La adri. Aku tak tahu. Rob, ialah suruh baca nama Allah, tuan-tuan. Rob, bismi Rob, Rob. Suruh baca nama Rob pada apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, baca nama Allah. Bahasa ni tak sebut nama Allah lagi. Bismi Rabb. Baca nama Tuhan yang menjadikan seluruh kejadian. Tak cukup dengan itu, kejadian khalaqal insana min 'alaq. Kejadian pula pada diri. Bahasa mudah begini, tuan-tuan. Kita ambil hikmah dia. Baca nama Allah pada diri kamu. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita hari ni nampak nama Allah pada diri kita, insya-Allah kita jadi baik. Masalah nampak nama diri itu jadi jahat. Tak nampak. Tak nampak nama Allah pada diri. Malah mengaku nanti. Kita tengok dia mana apa yang berat. Yang ini yang gunung pecah, tuan-tuan. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Pecah, tuan-tuan. Gunung pecah, tuan-tuan. Sebab apa? Pada manusia ni. Allah suruh baca pada manusia. Kemudian Iqra sekali. Iqra peluk 3 kali, tuan-tuan. Peluk, lepas. Peluk, lepas. Dan riwayat mengatakan ketika peluk tu, Nabi tak bernafas. Lepas. Peluk, tak nafas. Lepas. Baru rasa. Di situ ada pengajian menyatakan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Di situlah, dalam surah Al-Alaq, kemudian jawapannya, Iqra bismi Rabb, Rabb pada diri. Yang mana? Tak nampak. Lalu Jibril pun ajar seterusnya sampai 1 hingga 5. Dan kalau kita lihat pada ayat yang pertama dan suratul Fatihah, dan menjadi ayat yang pertama bagi seluruh Al-Quran, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Kau kata Bismillah. Allah perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismi, maka bermula dengan Allah, Ismul A'zam. Nama Allah, nama bagi Tuhan. Yang mana yang esa bermula dengan Allah. Huwallah, dia Allah. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam perbahasan ini diringkaskan, tuan-tuan, itulah jadi utusan Allah, hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Maka hamba dia apa maksud hamba? Sujud. Sembah Allah. Sembah Allah. Sembah Allah. Sembah Allah. Maka pada manusia yang benar-benar membawa sifat menyembah Allah dengan sebenar-benar sembah, maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulakan Allah SWT.
Ni kata pengajian tuan-tuan. Kita nak rungkai, nak pecahkan betul-betul. Lepas tu bersyukur pada mana yang Allah pilih. Lepas tu bukan main-main ya. Tuan-tuan, sebelum saya teruskan perbahasan ni lagi. Kita duk kaji tentang, ni bila bab ni ya, bab ni saya akan tekankan perkara ni. Apa dia? Kita suka melihat, ni diri kita. Kita suka melihat luar, yang mana dengan harapan luar ini memberi sesuatu. Apa dia? Amal. Apa dia? Dunia. Apa dia? Harta. Kalau yang amal, amal lah, cari amal. Kalau dunia, cari dunia lah. Kalau harta, cari harta lah. Kita, perbahasan dia, kita suka keluar. Sebab tu kadang-kadang dah terikut kita kaji dia keluar. Tengok dia keluar. Sedangkan tuan-tuan, semua kalau kita lihat, itu mesti ke dalam. Amalan di dalam. Amalan tu di dalam. Kalau sebut dunia pun di dalam, bukan di luar. Sebab di dunia, di dalam itulah yang akan menzahirkan yang di luar. Contoh, asal dunia, katalah dunia tuan-tuan. Dunia ni asalnya bila Allah menjadikan hanya hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung semua. Tapi manusia ni, dengan kelebihan yang ada ni, Allah berikan dia sesuatu kelebihan untuk merubah landscape dunia. Hebat manusia kan? Hebat. Tapi dia nampak luar, dia tak nampak dalam dia. Harta pun kat dalam, mula kat dalam. Baru dia keluarkan. Tapi manusia jadi keluar. Amal pun kat luar, semua keluar. Lala sekali, itu yang pening, tak jumpa. Dia suka-suka dengan yang luar, cerita tentang, yelah, ni, cerita pasal Al-Quran kan, tuan-tuan, Al-Quran masih kat luar lagi, cerita tentang luar, zaman dulu, cerita pasal sirah, suka, tapi tak letak balik kat diri dia, dia tak balik pada diri dia. Sebab apa? Dia tak ada kaedah. Tentang kehidupan, tuan-tuan, kehidupan, sebab apa tak jadi pada diri? Ni. Kenapa? Bukan salah. Maksudnya contoh di luar ni, dia tidak menjadi satu kesalahan. Sebab ini bukan cerita bab hukum makau halal haram. Ini cerita tentang kefahaman. Sebab kita tak pergi pada kehidupan. Bila kehidupan, sedangkan kehidupan itu bermula dari dalam diri. Kehidupan pada diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa diri kamu tidak memperhatikan? Allah kata. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebab kita nampak luar. Sebab tu ada orang beramal, dalam dia kosong. Orang ada dunia, dalam dia kosong. Orang ada harta, dalam dia kosong. Ataupun kata mudah, kehidupan dia kosong. Sebab apa? Sebab dia suka kaji keluar. Keluar dia pergi je. Dalam keluar ke laut. Habis ke laut. Apa pun tak ada. Ini yang berlaku. Baik. Sedangkan, bila kata kajian, tuan-tuan, apatah lagi tentang diri, dia ada satu kehidupan yang mesti bermula. Bermula itu mesti dengan yang kekal, yang kuat, yang hebat. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh benda yang hancur. Dia tak boleh. Tuan-tuan, mula dengan apa? Dengan amal. Amal binasa. Amal binasa. Tanpa Allah. Nampak tak? Anda nak dunia. Dunia kullufan. Dunia binasa tanpa Allah. Anda nak harta. Harta binasa tanpa Allah. Anda nak cari apa? Anda tak mula dengan Allah. Anda binasa. Kehidupan dengan amal. Saya nak isi hidup saya dengan amal, Ustaz. Isi hidup dengan amal. Try tengok isi hidup dengan amal. Nak tengok? Dia nak isi hidup dengan Allah. Sebut boleh, Ustaz. Sebut memang boleh. Tapi nak isi itu belum tentu. Sebab apa? Kaedah tadi. Bukan sebab kita pandai tak, sebab kaedah. Kalau kita tanya bagaimana kamu bermula, cerita tentang Allah, Allah sebab kita ada je nampak. Kadang-kadang ni nampak Allah sebut. Ada tu saya tengok je berhati kan. Cerita Allah tengok, tapi cara je macam tak ada cerita. Asma Iqra, tak ada apa, tak ada terus cerita je. Korang-korang mesti kena cerita tuan-tuan, sebab kena ada usul dia. Kan cerita. Yelah, macam-macam cerita lah saya nampak. Tak ada cerita lah. Jadi perhati, akhirnya dia masih melihat yang luar. Terkesan dengan cakap orang, terkesan dengan
keadaan, terkesan dengan amalan-amalan. Sebab tu akhirnya jadi hamba amal, hamba beramal ikut musim, beramal ikut malam. Sedangkan hamba ni kena sembah all the time. All the time. Jadi maknanya, luar ni, itu pelaksanaan. Luar itu pelaksanaan. Dalam itu mesti pembinaan. Mesti membina dari dalam dan laksanakan amal. Membina dari dalam, kemudian kuasai dunia. Membina dari dalam, uruskan harta. Dia mesti patutnya begitu. Bukannya terus cari harta, baru dah terbina diri. Cari dunia, baru cari amal, baru terisi diri. Tak ada tuan-tuan. Berapa ramai, tak payah jauh. Amal ni, kita mengaji dengan iblis jugalah. Iblis ni terbina dengan amal. Habis, bila terbina dengan amal, tidak dengan Allah. Apa bukti dia tidak dengan Allah? Dia nampak diri. Barang siapa yang beramal masih nampak diri, maka dia tidak dengan Allah. Patutnya beramal itu mesti nampak Allah. Apa bukti orang beramal nampak Allah? Dia tidak lagi memilih-milih atau berkira-kira untuk beramal. Dia beramal lah. Itu maksud dia. Dia tak ada berkira-kira, tak ada nak bercatur-catur. Dia buatlah buat. Mana yang Nabi buat dia kerja dia. Sebab dia amal. Kerja dia memang amal. Tapi kefahamannya itu dibina dengan kebenaran. Membina dari dalam. Sebab tu amanah ni berbicara soal dalam juga. Apa yang di luar itu pastikan sudah terbina dari dalam. Itu yang Nabi kata, ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging, kalau baik baiklah, kalau buruk buruklah. Jadi hari ini tuan-tuan, bila kita membina yang di luar, nampak contoh kita berkasih sayang, kita buat perkara-perkara di luar itu, dengan harapan, dia tidak akan ada isu dalaman sepatutnya. Tetapi kalau masih lagi menunjukkan amalan, yang nampak beramal, tapi masih lagi dalam hati ada kesakitan, masih ada lagi kepincangan, masih ada lagi perkara-perkara yang bahasa mudah perasaan, masih terkesan, masih sentap, masih ini, maka anda tidak membina dari dalam. Anda tidak tadi menyembah Allah. Allah Akbar. Tak menyembah Allah, Ustaz. Dia menyembah Allah ini mestilah kita faham dengan sebenar-benar yang mana dinamakan penyerahan. Kemudian barulah kita melaksanakan, dah serah diri pada Allah, kemudian laksanakan tugas. Ini punch card pun tidak, jumpa bos pun tidak. Tup, masuk kerja. Masuk kerja terus buat kerja macam biasa. Buat kerja. Cakap, ni siapa ni? Ni siapa ni? Dia tak lapor diri pun kat aku. Tak apa, aku nak uji dia, aku nak test. Maka diujilah si pekerja ini. Dipotong gaji. Marah. Ditambah gaji. Suka. Diberikan segala kemewahan apa yang ada pada dia. Nampak dia punya ni. Dipotong semua ni. Nampak. Maka dia kerja bukan sebab aku. Sebab dia tak jumpa aku pun. Dia kerja sebab apa habuan yang ada. Patutnya serah diri dulu. Lapor diri. Serah diri. Biar kena interview, tanya, kamu sanggup ni? Kalau aku tak bayar gaji macam mana? Sanggup kerja? Saya tak ada kerja lain tuan, saya ada kerja ni. Tak apalah kurang-kurang saya ada kerja, tak apalah. Okey? Ni ada pilihan. Kita dengan Allah sepatutnya ada pilihan tuan-tuan. Kita tak ada pilihan, kita hanya ada Allah je sepatutnya. Kita hanya ada Allah je, kita tak ada pilihan lain. Patutnya kita hanya ada Allah. Katalah macam pekerja. Kalau ditanya, kalau tak ada gaji nak kerja tidak? Saya tak ada pilihan tuan. Sebab hidup saya kerja je. Okey? Kalau aku bagi bekerja macam mana kata? Kau kenal aku tak? Siapa? Engkau rasa ragu tak kalau aku tak bayar gaji? Tapi sebab si pekerja ni kenal bos dia. Kenal. Saya yakin tuan dengan bangunan yang tersegam indah, dengan kapasiti yang besar, dengan kehebatan yang ada, si pekerja ini
kerana dia kenal bos dia, maka dia sanggup buat apa saja. Dan dia yakin bos dia akan selamatkan dia, akan jaga dia. Sebab dia bermula dengan menyerah diri pada bos dia. Dan dia kenal bos dia. Dan ketika itu, dia beramal atas suruhan bosnya dengan relanya. Sebab apa? Sebab dia kenal bos dia. Beza dengan orang kerja, tak kenal bos. Dia boleh tinggalkan tempat kerja tu bila-bila masa. Anda boleh tinggalkan amal bila-bila masa saja. Allah hantam satu kali, berhenti beramal. Percayalah. Sebab tu kita nak, bukan kata tak nak beramal, nak amal sungguh-sungguh ni. Jangan berhenti-berhenti. Kalau mengaji sungguh-sungguh. Kenapa setiap malam kena mengaji? Sebab Allah suruh Ustaz. Sebab cerita pasal Allah ni, saya tak boleh tinggal lah. Sepatutnya, bukannya dah senang tinggal. Dah senang, tinggal dah. Habis Ramadan, tinggal Quran. Betul tak? Dapat suami yang sweet loving sikit, dah tak payahlah nak mengharap pada Allah. Nampak? Oh ya Allah tuan-tuan. Ini berat amanah kita. Pertama yang kita nak belajar ni, nak serah ni. Nak sembah Allah ni. Supaya kita benar-benar beramal. Kita tak nak beramal dengan keadaan yang hanya menyebelahi keadaan kita. Sebab itu amalan ini tidak terbina dengan senang atau susah. Amalan terbina dengan Allah. Sebab itu Allah uji umat-umat terdahulu. Bagaimana Nabi SAW. Nampak? Bila berhijrah, tahun kedua hijrah tuan-tuan. Bila datangnya solat saja. Walaupun baru tahu tuan-tuan, sahabat semua terima. Sebab bukan solat ikut keadaan. Solat ikut arahan. Allah kata solat. Okey. Tak cukup dengan tu, hijrah, tinggalkan harta, tinggal. Nampak amalan. Kita amalan, tengok-tengok. Ni siapa ni? Oh, ni siapa ni? Oh, ni mana ni? Kita suka tengok-tengok. Tengok-tengok dululah. Nampak? Lepas tu tengok apa yang nak dapat. Tengok-tengok orang. Ini orang hebat-hebat ni. Dia tengok orang. Bukan tengok Al-Quran. Bukan tengok Nabi suruh. Dia tengok siapa yang buat. Ini orang tak kalah salah kot. Dia yang buat. Kau mengamal ikut siapa? Aku tengok orang tu lah buat. Dia ni hebat ni. Takkanlah dia buat salah. Anda beramal sebab serah diri pada Allah. Bukan serah diri pada orang. Nampak? Tu kena faham. Lepas tu tahun kedua hijrah. Kemudian bila Nabi berhijrah, tahun kedua hijrah, turun ibadah puasa. Ni kita nak puasa tuan-tuan. Disyariatkan tahun kedua hijrah, time perang tuan-tuan. Tahun kedua hijrah dan berperang. Berperang time puasa. Tu bukan time perang tu turun puasa tak. Puasa turun, kemudian perang Badar Al-Kubra. Sahabat-sahabat ada mengalah. Dah sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Ikut arahan. Bukan ikut keadaan. Allah arahkan apa? Ini yang payah, tuan-tuan. Susah. Sebab tu kadang-kadang kita kena disusahkan. Barulah kita mau berpatah balik kepada Allah. Kalau tak susah, tak balik pada Allah. Kadang-kadang kita kena berikan ganjaran, baru nampak amalan itu berkesan. Kalau tak ada ganjaran, tak nak beramal. Allahu Akbar. Ada pula geng-geng, minta maaf cakap, bila sebut rezeki, melompat-lompat nak beramal. Macam Allah ni bersifat tak bagilah. Sedangkan Allah ni sifatnya maha memberi. Sampai buat rezekinya tu. Ini kadang-kadang datang musibah yang pelik-pelik akhir zaman ni tuan-tuan. Sebab manusia ni secara halus nampak dia melakukan kebaikan, dia menyangka. Kalau rujuk surah Al-Kahfi tuan-tuan. Dalam suratul Kahfi, kalau kita rujuk dalam suratul Kahfi, Allahumma salli ala. Allah kata, mereka menyangka mereka beramal. Ini yang takut, ya Allah.
Yang mana mereka menyangka, mereka menyangka mereka beramal kebaikan sedangkan tidak. Itu Allah kata. Allah menafikan, tuan-tuan. Sebab apa? Banyak tujuan-tujuan lain. Okey, 104. Ayat 104 surah Al-Kahfi. Iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. 103, 104 surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Bagi tahu, kata Muhammad, adakah kami beritahu padamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Kata Allah. Lalu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab tadi ada sifat munafiqin wal musyrikin, munafik dan musyrik. Munafik dan musyrik. Ini bahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita kena perhatikan, sebab tu bila kata mengaji, faham, mendalami perbahasan kehidupan, mendalami pada alam diri kita, memahami kembali iktikad, memperjelaskan kembali amanah yang sebenar-benarnya, maka baru kita akan faham, tuan-tuan. Kita akan faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu, kalau kita lihat, hamba Allah inilah yang menjadi keutamaan ini, serah hamba ni serah sembah. Ini Allah. Bila kata kita tak ada pilihan lain, kita hanya ada Allah, maka bermulalah penyerahan, bermulalah perbuatan. Akmal kita, perbuatan kita bermula apabila kita menyerah diri kepada Allah. Maka kalau kita lihat di sini, kita boleh buat kesimpulan awal, tuan-tuan. Dia sebut tentang manusia khalifah, yang mana khalifah ini bersifat hamba yang tunduk kepada Allah. Lalu Allah tiupkan pada khalifah ini sifat-sifatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Bila kata dia ni menjadi hamba Allah, maka Allah akan izinkan manusia ini menterjemahkan, dia panggil sifat-sifat kekuasaannya. Hanya hamba Allah saja yang dibenarkan, diizinkan menterjemahkan sifat-sifat kekuasaannya. Apa sifat-sifat kekuasaannya? Itulah kembali kepada nama-nama yang terpuji. Bila nama yang terpuji ni, tuan-tuan, rujuk kepada Asmaul Husna. Tapi mari kepada kita akan jadi sifat, perbuatan. Tak bawa nama. Kita tak bawa nama. Nama tetap nama Allah. Tapi perbuatan itu yang kita hanya ini amanah berat. Nak menzahirkan perbuatan mesti mendapat endorsement. Ada orang boleh berbuat-buat tetapi tidak sebenar-benar buat. Contoh, nama yang terpuji dengan nama Allah. Itulah Maha Pengasih, Penyayang. Di sini, tuan-tuan, dalam perbahasan dia panggil bahagian hamba dalam sebahagian Asmaul Husna. Ini bahagian perbincangan. Bahagian hamba. Sebab bila sebut tentang Maha, ni empunya, pemilik. Sifat yang juga nama dan sifat. Ni sifat. Bila sebut
ada kata al depan tu, alif lam ma'rifah tu, Ar-Rahman contoh. Okey. Al ni merujuk kepada Maha. Rahman, ini al ni merujuk pada nama. Ni saya mudahkan perbincangan ni tuan-tuan, senang kita nak faham, nak pakai. Rahman merujuk pada sifatnya. Itu nama sifat, sifat terpuji. Dan sifat ni nama tetap kepada Allah, pemilik kepada sifat ini. Rahman pemilik kepada siapa? Nama. Sifat bagi namanya pemiliknya Allah. Khair. Baik, sifat ini pembawa utamanya itu adalah utusan Allah. Dan kita mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat Rahman ini dibawa sempurna oleh baginda Nabi SAW. Bukan sifat Rahman saja, seluruh dipanggil takhalluq bil akhlaqillah. Takhalluq bil akhlaqillah. Lepas pada ni kita akan sentuh, insya-Allah sempat saya akan sentuh sebahagiannya besarlah perbahasan tentang Asmaul Husna pada sebahagian diri kita. Ini tentang cita amanah. Dan ini tuan-tuan, saya nak bagi gambaran bahawa sebab itulah bila kata Nabi Muhammad SAW itu yang terpuji itu apabila membawa segala kesempurnaannya daripada Allah SWT, betul Nabi SAW itu dilihat sebagai yang sempurna. Kerana padanya itu membawa segala nama dan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu panggil takhalluq bil akhlaqillah. Sebab tu kata selawat pada Nabi itu. Ni cahaya. Cahaya yang nak menerangi hati kita ni. Sebab yang nak bawa nanti sifat ini, yang berat, yang besar itu hati. Tapi sebab busuk hatinya pasal, dalam hati ada mazmumah punya pasal, dalam hati ada dunia punya pasal, dia jadi gelap. Walaupun perbuatan nampak baik, tapi hati gelap. Sebab tu kata, bila kata selawat ni tuan-tuan, membawa kepada pembuka kepada cahaya pada hati ni. Membawa segala sifat-sifat terpuji untuk dicerahkan, diterjemahkan. Bersinar-sinar nanti. Kita berharap mesti dengan Nabi SAW. Tidak boleh tidak. Ini kaedah dia. Jadi, bila mana kita bercerita tentang sifat, tetapi kita cerita pasal diri. Salah lah. Tentang sepatutnya sifat cerita tentang Nabi. Sebab tu kita mengaji sifat Nabi. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Makanya anda dengar malam ni tuan-tuan, pahalanya besar ya amat. Sebab apa cerita tentang Nabi nak cerita tentang Allah. Memang semua ilmu tu menjuru pada Nabi. Tapi kita malam ni bercerita khususan tentang Nabi, tentang Allah. Sebab tu tak semua yang sanggup nak mendengar. Berat. Memang berat. Sebab apa berat? Sebab tengok keadaan hati masing-masing lah nak menanggung menerimanya. Bukan sekadar menerima amalan. Ada orang duk cerita pasal amalan. Bila tak cerita amalan, kamu ni hati kamu kotor. Nanti dulu. Ni yang nak cerita pasal Nabi dulu. Cerita pasal buang nama diri. Letak nama Nabi. Sanggup tidak? Oh, alah, saya nak juga saya ada. Saya ada gelap lah. Patutnya Nabi je ada. Kita ni menumpang cahaya Nabi. Menumpang nama Nabi. Sebab tu, bila kata membawa sifat ini, dua tanggungjawab yang besar. Membawa nama Allah, membawa nama baginda Nabi SAW. Dua ini tuan-tuan, bukannya para ustaz ya. Kita lah yang mana berat tu. Apa yang berat ni? La ilaha illallah. Ni yang berat ni. Yang jadi amanah yang besar ni tuan-tuan. Satu. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Nampak? Dua ni. Ini yang kita nak terjemahkan ni. Pada khalifah. Menafikan kuasa, menyatakan dia. Menafikan diri, menyatakan Nabi.
menyatakan Nabi. Bagaimana nak menyatakan Nabi? Itu dengan sembahang perbuatan, dengan serban, dengan janggut, iaitu salah satu. Tapi Nabi menyuruh kita, alaikum bisidik, hendaklah kamu berkata benar, hendaklah kamu menterjemahkan kebenaran, hendaklah kamu meletakkan keutamaan. Bila nak terjemahkan Nabi ni, contoh, berkasih sayang, terjemahkan kasih sayang Nabi. Nabi yang sayang, bukannya jemaah leman yang sayang. Ini sayang je nampak manusia, sayang je nampak manusia, cuba sayang nampak Nabi. Nabi sayang kita, jadi kita jangan bergaduh-gaduh. Nabi nak ke kita bergaduh-gaduh? Cuba fikir. Kalau fikir Nabi, fikir renung sikit. Nabi suka ke kita bergaduh ni? Tak suka. Sebab Nabi membawa kepada perdamaian. Puak Aus dan Khazraj bergaduh, tuan-tuan. Datang Nabi bersatu jadi Puak Ansar. Nabi bawa perdamaian sebab Nabi membawa nama Allah. Nabi utusan Allah. Habibullah. Allah tak suka orang buat kehancuran. Allah tak suka. Sebab tu semalam contoh ni 10 Syakban. Allah tak ampunkan orang yang bermusuh. Beramal beria-ria. Lagi-lagi kalau siapa yang ada bermadu kan. Bermusuh dengan madu. Mananya jangan buat main. Ingat bermusuh bukan bergaduh mulut. Bermusuh tidak respect. Dia tak respect ke? Dia geram, dia tengok. Oh, kacau lain aku ya. Kacau lain aku ya. Lantaklah dia. Siapa suruh gatai masuk dengan abang, siapa suruh? Ya Allah. Nabi Muhammad SAW, kalau betul bawaan Nabi, menafikan kuasa, menyatakan Allah. Menafikan diri, menyatakan Nabi. Tak malu ke? Bergaduh-gaduh, cerita pasal Nabi, tapi bergaduh-gaduh. Cerita pasal Nabi, tapi cemburu sana sini. Tak malu ke? Kita kena ikut Nabi. Nabi ni. Lalu sekali dalam diri takut cerita. Takut hati tu. Iri, dengki, cemburu, khianat. Ingat Nabi nak tengok ke? Nabi nak tengok. Kalau Allah tak tengok, Nabi tak tengok lah. Kalau Allah tak suka orang bermusuh, maka Nabi pun tak suka orang bermusuh. Kalau Allah tak suka orang yang syirik, Nabi pun tak sukalah orang yang syirik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Malah ada pula sekarang menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri, menggunakan nama Nabi untuk kepentingan diri. Lebih parah, tuan-tuan. Bukan cerita pasal agama lagi dah. Nama Allah terus digunakan. Allah suruh ni, Allah suruh kita macam ni, kita kena cari duit. Oh, Allah Maha bagi rezeki, kita kena amalkan ni. Bila masa Allah suruh? Allah suruh ingat dia. Yang cari duit tu, itu urusan kita lah sebagai manusia. Allah suruh uruskan saja. Banyak dalilnya. Kadang-kadang manusia boleh terijap, dia spin. Cerita tentang Nabi, pusing cerita, nampak pasal diri. Tu, isteri Nabi cemburu, bubuh kat diri dia. Bukan suruh fikir pasal Nabi, fikir pasal diri dia. Salah ke isteri Nabi pun ini? Nampak? Berapa banyak salah laku penggunaan. Guna nama Nabi, guna nama Allah untuk kegunaan diri. Pertegakkan hukum sebab nak selamatkan diri. Bukan nak tegakkan hukum Allah. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Perhati baik-baik, tuan-tuan. Sebab tu sekilas air kita tahu apa di lautan, tahu jantan betina. Kalau kita dah selalu guna ataupun perhalusi nama Allah dan Rasul, sekilas dia kita tahu dah dia ini pergunakan nama Allah. Yang main-main, tuan-tuan. Apa maksud pengguna nama Allah ini? Menampakkan kepentingan diri dengan menggunakan nama Allah. Allah tu Maha Pengasih. Abang tak boleh ke sayang saya betul-betul? Nampak? Sekarang ni dia gunakan Allah untuk nampakkan diri. Patut gunakan diri ini untuk nampakkan Allah. Ini gunakan Allah nak nampakkan diri. Gunakan Nabi nak nampakkan diri. Khalifah tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan khalifah itu membawa nama Allah. Melaksanakan suruhan Nabi. Menafikan kuasa, menyatakan Allah. Menafikan segala kuasa yang ada selain, yang ada hanya kuasa Allah. Kemudian menafikan diri. Yang menyatakan yang ada adalah sunnah dan urusan suruhan Nabi SAW. Ada ni, dua ni berat, tuan-tuan. Allah wa Muhammad ni. Ini yang kita nak bawa. Hidup dan mati.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beramal sebab Allah, beramal sebab suruhan Nabi. Itu saja. Bukan ada apa-apa intention dalam diri. Gunakan diri ni. Kita kena pergunakan diri kita. Pergunakan dunia untuk nampakkan Allah. Kita kena korbankan diri kita untuk melaksanakan suruhan Nabi SAW. Patutnya bukan bawa nama Allah, letak pada diri, nampak diri. Bawa nama Nabi, letak pada diri, puji kita. Allah. Cukup bahaya tuan-tuan. Patut nampak Nabi. Nampak? Ini perbahasan yang benar tu. Isbat lah ni, menyatakan mawujud. La mawujud bihaqi illallah. Tiada yang ternyata pada alam ini melainkan itu semuanya dengan kuasa Allah. Lalu menyatakan siapa? Allah lah. Tiada menyatakan selain daripadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati-hati. Sebab tu jangan pergunakan nama Allah, nama Nabi untuk nampakkan diri. Ini kata kunci kita malam ni. Kita akan sambung pengajian ni pada siri yang seterusnya. Saya nak cerita tentang bahagian hamba dalam sebahagian Asma'ul Husna. Kita bermula nanti dengan ringkas ya. Setiap satu-satu nama itu, kita akan kupas pada kehidupan. Ini baru masuk. Orang tanya, Ustaz tak cerita ke tentang Asma'? Ya, nak cerita. Memang kita akan cerita. Sebab itu bahagian yang penting dalam kehidupan kita membawa nama Allah, tuan. Gunakan diri nak menyatakan sifat penyayang. Gunakan diri nak menyatakan sifat yang menguasai. Gunakan diri kita ni, kita kena pergunakan diri kita ini untuk membawa segala sifat yang Allah dah amanahkan pada kita. Sifat ini tidak ada pada makhluk lain. Makhluk-makhluk lain seperti kita bacakan tadi, hancur tuan-tuan. Tak sanggup nak bawa, takut. Sebab, tuan-tuan contoh, Allah bagi kita sifat kaya. Allah bagi kita sifat kaya tuan-tuan. Sebab tu orang panggil orang kaya. Orang tak panggil duit kaya, orang tak panggil gunung kaya, orang tak panggil kereta kaya. Orang panggil orang kaya. Tapi masalah hari ini, manusia khianat, zalim. Aku kaya. Khianat tuan-tuan. Tu yang gunung takut tu. Gunung tuan-tuan, ciptaannya besar. Kalau Allah bagilah gunung pakai sifat kuat, silap bulan, aku kuat. Kok besar? Kita yang kecil halus boleh mengaku dah. Alah halus. Kena nyamuk kat atas. Kena nyamuk kat atas. Kena sejuk sesama. Ngantuk sikit, tidur. Nyalah halus macam ni pun boleh mengaku kuat. Ini kan gunung tuan-tuan. Takut gunung nak mengaku. Angkat tangan. Surrender. Kita, boleh. Tapi sebab Allah persiapkan kita. Jadi kita kena belajar lah. Jangan. Jadi berhati-hati tu. Itu yang kata berhati-hati tu. Takutlah. Orang nampak, penyayangnya dia. Dan nampak Allah tuan. Penyayang sweetnya dengan isteri dia. Nak aku macam dia. Kayanya dia. Kayanya dia. Ya Allah. Sebab Allah tapi nampak dia. Ini yang bahaya ni. Ini trend akhir zaman. Kita alasan macam-macam kadang-kadang nak kempen orang beramal. Tapi last sekali nampak orang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang bukan Allah SWT. Baik, kita akan sambung perbahasan kita ini pada siri yang seterusnya nanti, bahagian hamba. Kita dah tahu dah, nak pikul yang berat Ustaz ya. Amanah bawa nama Allah wa Muhammad ni ya. Ya. Berat Allah, berat tuan-tuan. Sebab nanti kan kalau kita bawa, kadang tengok Ustaz Allah, sweetnya dengan isteri-isterinya. Saya pula nama. Saya tak mau dilihat saya. Sebab tu seboleh-boleh kita nak nafikan. Kita cerita tentang akidah. Seboleh-boleh kita kena pastikan. Dermawannya dia. Kita lah. Allah Ustaz tak boleh. Inilah susah amanah ni. Kita lah kena sering kali ingatkan. Ingatkan. Ini katanya ittaqullah tu. Takutlah kepada Allah. Anda ingat takut apa tuan? Dosa apa? Anda buat dosa, anda taubat insya-Allah. Tapi dosa yang tak perasan berdosa, anda mengaku sifat dia.
Memang sifat itu sebagai daripada kita, tapi kita tak kembalikan pada dia total. Malah anda takut kalau anda tidak dilihat sebagai orang yang pengasih. Takut. Takut isteri tak nampak anda sebagai suami yang loving. Takut sangat. Takut kalau suami tak nampak anda ni isteri yang loving. Takut, tuan-tuan. Takut orang tak nampak kita ni kaya. Biar paper, asal bergaya. Takut orang tak nampak kita ni berilmu. Jadi kita tunjukkan ilmu. Kita cukup takut orang tak pandang sifat itu pada kita. Sedangkan takutlah sebenarnya sifat itu dipandang sebaliknya. Orang pandang sifat itu pada kita dan kita lah memegang sifat itu. Allah Akbar. Kita penyumbang kepada orang lupa. Patutnya biar kita jadi penyumbang kepada orang ingat Allah. Ni penyumbang kepada orang lupakan Allah. Ya Allah. Hati-hatilah. Hati-hati. Sebab tu ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqullah. Baik, jadi sebenarnya yang dimulakan Allah SWT. Khair. Syukur setakat tu perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga Allah rahmati apa yang kita lakukan pada malam ini. InsyaAllah, alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah melepasi semalam malam keampunan. Dan kiranya hari ini diampunkan semuanya. Masya Allah. Apa dia? Cirinya? Kena senang hati, kena senyum selalu. Senyum je. Dua perkara ini jangan dia buat. Itulah tidak menekankan syirik dan permusuhan. Kita bersitu kita nampak dah apa yang menjadi penghalang kepada keampunan Allah. Penghalang kepada rahmat. Bila ampun terhalang, semua lain semua terhalang. Syirik, permusuhan. Beramal banyak bagaimana pun, sekiranya ada terpalit syirik, amalan itu fasik, rosak. Beramal bagaimana pun, sekiranya masih ada tidak, dia panggil apa? Ikram, memuliakan ciptaan Allah. Yang ini tidak respect kadang-kadang tu. Maka itu dikatakan permusuhan. Hancur. Allah dah bagi kata kunci. Nabi kata kunci dah. InsyaAllah. Moga-moga kita sentiasa perkemaskan perkara ini. Dan kita sentiasa mempertingkatkan hidup kita. Agar supaya kita menjadi hamba yang benar-benar mendapat naungan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Mohon ampun, mohon maaf. Atas segala kekurangan, kata-kata, kurang bicara. Atas segala penyampaian cacat sana sini, saya mohon ampun dan maaf. Dan moga-moga Allah Ta'ala yang menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini, insyaAllah. Aku lu qawli haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan surat Ras. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.